जिस गम और गुस्से में हर पाकिस्तानी बच्चा बच्चा भरा हुआ है ना, उसके लिए ये जीत बहुत मायने रखती है। और खुदा की कसम मुझे यकीन है ये जख्मी शेर जब मैदान में उतरेंगे अल्लाह इनको इज्जत देगा और ये इंडिया को हराएंगे। সেদিনকে ছিঁড়েছিল লুঙ্গি, আজকে ছিঁড়ল জাগিয়া, দেখ কেমন লাগে ভারতের ঠাপ। ফাঁকা মাঠে গলা ফাটায় নাটক করে মরে, ভারতকে সামনে দেখতে পেলে মাঠেই হেগে মরে। पुराना हिसाब किताब उनसे मैं बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे बहुत रोया था। वो बदला लेना आज उनसे मैंने बदला ले। जिंदाबाद। খেলার আগে হামলু হামলু আর খেলার পরে গেলুম গেলুম। भाई आपकी नंबर 1 टीम को ठोक दिया। आज ये आप क्रिकेट खेल रहे हैं या लानत खेल रहे हैं? लानत इस क्रिकेट पे, लानत इस क्रिकेट खिलाने वालों पे, लानत इस क्रिकेट को देखने वाले पे। लुटी है जमालो पाल, लुटी है जमालो। देखिए पाकिस्तान इस बार इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा देगा। ये सत्य नहीं, ये सत्य हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को देखे तो पाकिस्तान टीम के सुलेमान अली आगा बिल्कुल रन आप सबके सामने कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यार हम तैयार हैं मुकाबला करने के लिए। A few moments later. Gone straight to hand of Coin. What a start for India. They're going to go one. अब भाई इंडिया जीत चुका, पाकिस्तान हार गया। अब भाई पाकिस्तान हार गया ना। तुम क्या ओमान से सिर्फ जीतोगे यार? सिर्फ हांगकांग से जीतोगे, यूएई से जीतोगे, बस इंडिया के आगे तुम्हारी टांगें कहीं ऊपर हो जाती है। कैसा हराए? আমি জিতাবো, পাকিস্তানকে জিতাবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, মুসলমান হিসেবে মুসলমান ভাই সাপোর্ট করতেছি, পাকিস্তান জিতবে ইনশাআল্লাহ। শুনেছিলাম এরা নাকি বয়কট করেছিল, তাহলে এই বয়কট মারা নিয়ে এখন কাকে সাপোর্ট করতে এসছে? ও পাকিস্তান খেলছে তো তাই সাপোর্ট করতে এসছে। ভিকারিস্তান খেলার আগে ইনশাআল্লাহ, খেলার মাঝখানে ইনশাআল্লাহ, খেলার পরেও ইনশাআল্লাহ। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इंशाल्लाह। जीते ना जीते कम से कम इनको हम इस तरह से आउट करते रहे ना तो हमें उसमें भी तसल्ली मिल जाएगी। हम नहीं कह रहे जीतो, अरे इनको आउट करो, जल्दी आउट करो इनको, आउट करो इनको। तू भौंक ले, तू भौंक भौंक, कम से कम सुकून तो मिलेगा। ठीक से बैटिंग करना नहीं आता और आ गया है इंडिया को हराने के लिए। Yes, just shortened the length. That's a good running catch in the deep. Out Salman Ali Agha, Pakistan 4 down. देखो पाकिस्तानी टीम हो, ये हम लोगों से बर्दाश्त होएगा? तुम लोग जब भी हार है ना, हम लोग यही आवाजें सुनते हैं, मालूम है? हरामियों गवर्नमेंट के पैसों में घूमते हो, मयूब और ये हारिस रोबी, इन लोगों से तुम्हें अच्छा गेम खेलता हो, तुम लोगों से मैं अच्छा गेम खेलती हूँ। वही गवर्नमेंट का पैसों से घूमते हो, गवर्नमेंट हमारा गांड से निकालता है, हम लोग अवामों की गांड से निकालता है। जाओ कई चूड़ी पहनो, हिचड़ो, जाओ फंक्शनों में डांस करना शुरू करो। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। আমি জিতাবো, পাকিস্তানকে জিতাবো ইনশাআল্লাহ। এ বাংলাদেশে একটা চায়ের দোকানে বসে পাকিস্তানকে জিতাবে, অথচ পাকিস্তানের সাপোর্টাররা পাকিস্তানের ঝান্ডা ধরে বলছে যে ইন্ডিয়াই জিতবে। बेटा क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इंडिया। पाकिस्तान में बैठे हुए बोल रहे हैं इंडिया जीतेगा। लेके भी पाकिस्तान का झंडा बैठा हूँ, लेकिन जीतेगा इंडिया। मोगेम्बो खुश हुआ। ভাই সত্যি একটা কথা বলি, ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের ম্যাচ এখন আর আগের মতো জমে না। বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করবে? কারণ আমরা সবাই জানি যেভাবেই হোক ইন্ডিয়াই জিতবে ম্যাচটা, হয় মাঠের ফেভার নিয়ে হোক, আম্পায়ারের ফেভার নিয়ে হোক, যেমনিই হোক ম্যাচটা ইন্ডিয়াই জিতবে। সো এই ম্যাচ দেখা আর না দেখা সমান কথা। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाच। আগে যেরকম একটা টান টান উত্তেজনা কাজ করতো, সব থেকে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ থাকতো ইন্ডিয়া পাকিস্তান, এখন আর হয় না। হ্যাঁ, ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের ম্যাচ আগের মতন জমে না, অথচ ইন্ডিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার খেলা হলে সেই মজা রে। বলো কি তুমি সত্যি বলছো? আসলে পাকিস্তানের কলা দেখতে ঠিক এইরকম আর অস্ট্রেলিয়ার কলা দেখতে ঠিক এইরকম, তাই মামুনিরা অস্ট্রেলিয়াকে পছন্দ করে। আসলে অস্ট্রেলিয়ার কলা আর অস্ট্রেলিয়ার খেলা সেই মজা রে। ইন্ডিয়ার সাথে যদি কলা গাছও দাঁড়ায় আমরা কলা গাছের পক্ষই নিব। মেয়ে হলে না হয় মানা যায়, কিন্তু তুই ছেলে হয়ে কি করবি? নিশ্চয়ই ঢুকাবি, তোর স্বভাব আছে মনে হয়। কেন বাংলাদেশের মানুষ ইন্ডিয়ার বিপক্ষে যদি কলা গাছ দাঁড়ায় কেন কলা গাছের সাপোর্ট করে, ইন্ডিয়ার সাপোর্ট করে না? হ্যাঁ, কারণ এটার কাহিনী হচ্ছে আমি যদি ক্ষমতাশীল হই, আমি যদি ক্ষমতা দেখাই যদি একটা দলকে আমি ডাউন করে দেই, অবশ্যই সেই দেশের সাপোর্টার, সেই দেশের যে জনগণ ওরা আমাদেরকে পছন্দ করবে না। তাতে আমাদের বাল ছেড়া গেল।
এখন আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশকে বাদ দিছে, এখানে বাংলাদেশের কোনো দোষ ছিল না। মুস্তাফিজুরকে বাদ দিছে, মুস্তাফিজের কোনো দোষ ছিল না, এই শুধু মুস্তাফিজুর, ওকে বাদ দেওয়ার কারণে এত কিছু। বাংলাদেশ ভারতের কত কিনা বয়কট করলো, অথচ ভারত বাংলাদেশের কেবলমাত্র একটা প্লেয়ারকে বয়কট করেছে বলে লুঙ্গিতে পুরো আগুন ধরে গেছে। ইন্ডিয়ার খেলোয়াড়রা কিভাবে কি জানি কয়বার বিশ্বকাপ তারা নিয়েছে, যদি অস্ট্রেলিয়ার মতো ওইবার 5 বার 7 বার বিশ্বকাপ নিত তাহলে না জানি তাদের দিমাগটা কই থাকতো। বাংলাদেশ 50 বছর ধরে ক্রিকেট খেলছে, তবুও আজ পর্যন্ত একটা বালও ছিঁড়তে পারেনি, কিন্তু মুখে মুখে বেশ ভালো বাল ছিঁড়তে পারে এরা। নিজের গালের মধ্যে থাপড়াইতেছে, মুখ খারাপ করতে পারতেছে না পাবলিকের জন্য। বিশ্বে ভারতের বিপক্ষে আছে, এখন ভারত একা, ঠিক আছে, ভারতের এটিচিউড, দর্শক এটিচিউড থেকে শুরু করে ভারতের কোনো ক্রিকেটারকেই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ দেখতে পারে না। ইন্ডিয়াকে কেউ চোখে দেখতে পারে না, অথচ এই সুয়ারের নাতি সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই আগে ভারতের পণ্য ব্যবহার করে। হানি এটা বিক্রি করবেন না, আমাদের যে প্যারাশুট তেল আছে, প্যারাশুট এটা ইন্ডিয়ান, ওই যে উজালা কিন্তু ইন্ডিয়ান, এটার পরিবর্তে চমক ব্যবহার করবেন, চমক। এটা হাস্যকর। ইন্ডিয়ান ক্রিকেটাররা কি ক্রিকেটটা কি তারা খারাপ খেলে? না, তারা ভালো খেলে, কিন্তু তারা ভাই খারাপ খেলে না, তারা ভালো ক্রিকেটার নাই। ইন্ডিয়ার পণ্য বয়কট করব, ইন্ডিয়ার খেলা বয়কট করব, ইন্ডিয়ার টিভি চ্যানেল বয়কট করব, অথচ ইন্ডিয়ার খেলা হলে ঘরের কোনায় বসে লুকিয়ে লুকিয়ে ইন্ডিয়ার খেলা দেখব। আসলে ইন্ডিয়ার পণ্য আর ইন্ডিয়ার খেলা সেই মজা রে। আপনার ইন্ডিয়ান টিম ফেভারিট ছিল? এক দুটো প্লেয়ারের নাম যদি বলেন আপনার ফেভারিট। এখনো ফেভারিট প্লেয়ার হচ্ছে যে যেমন মহেন্দ্র সিং ধোনি, তারপরে এখন একটা নতুন ছেলে আসছে অভিষেক শর্মা, এই না সঞ্জু স্যামসন, হ্যাঁ এই প্লেয়ারগুলো আমার খুব ভালো লাগে। তারপর হচ্ছে ঈশান কিষান। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। ভারতের বিপক্ষে খেলতে রাজি পাকিস্তান, হবে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ। আয় হায়, আমাদের বাঙালিদের আবেগের উপর মুতি দিল পাকিস্তান। আলার সব শালারাই দেখি বাটপার। দুদিন আগে বাংলাদেশ আর পাকিস্তান ছিল ভাই ভাই, আজকে সেই পাকিস্তান এখন হয়েছে দাদা, কালকে ইউএস এর সাথে পাকিস্তান যে খেলাটা দেখাইছে 15 তারিখ, কি মনে হয় তোমার? আমার যেটা দেখলাম, পাকিস্তান যেভাবে পিটাইতেছে আর যে ফর্মে আছে, আর এই ইউএস এর সাথে ইন্ডিয়ার যে টানাটানি লেগে গেছিল, সবকিছু দিকে মনে হইতেছে ইন্ডিয়া কঠিন বাসটা অপেক্ষা করতেছে ইন্ডিয়ার জন্য। কোথায় আগরতলা আর কোথায় চৌকির তোলা, বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করবে? মানে পাকিস্তান নেদারল্যান্ড আর ইউএসএ কে হারিয়েছিল বলে ভেবেছিল যে ইন্ডিয়াকে হারিয়ে দেবে। মানে ইন্ডিয়া 15 তারিখের ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে লজ্জিত পরাজয় বরণ করবে, এটা আমি অবশেষে দাদা বলে দিলাম, লজ্জিত পরাজয়। আছে লুঙ্গি ঝুলছে বাল, এই দেখো বাংলাদেশের 2 বাল পাক না। ভারতীয় দাদারা আমাদেরকে বলে আমরা নাকি লুঙ্গি বাহিনী। যাই হোক, আজকে এখানে শেষ করলাম, আবার দেখাবে পরে ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, জয় হিন্দ, জয় ভারত, অনেক অনেক ধন্যবাদ।